आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुचंती उदयनाथ स्वाई। मुख्य संवाद खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने लक्ष्य नहीं मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना प्रणयन करेंगे राज्य सरकार। ओडिया पक्ष पालनर पंचम दिन में राज्य और जिला प्रशासन पक्षर ऐतिह्य गणदौड़ आयोजित। प्रभु जीशुख्रीष्ट पुनरुत्थान दिवस को स्मरण कर ख्रीष्ट धर्मावलंबी मैंने आज पालन करुछंती ईस्टर संडे। सामुद्रिक भारत सशक्तिकरण प्रगतिर वार्ता नहीं आज पालन करा जाउछि जातीय सामुद्रिक दिवस एवं काल बैशाखी प्रभाव में झड़ वर्षा हेबा नहीं 27टी जिला को पाणीपाग विभागर सतर्क सूचना। राज्य सरकार मेडिकल इंजीनियरिंग अन्य उच्चशिक्षा और प्रजुक्ति विद्या शिक्षा पाठ्यक्रम नामलेखा अनुसूचित जनजाति वर्गर छात्र छात्री 22.5% एवं अनुसूचित जाति छात्र छात्री 16.25% को वृद्धि करिसेंते। मुख्यमंत्री अध्यक्षतार होइथिबा कैबिनेट बैठक में यह निष्पत्ति सहित सामाजिक और आर्थिक भाव पछुआ वर्ग छात्र छात्री 11.25% संरक्षण प्रस्ताव को मंजूरी मिली। राज्य में खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने लक्ष्य नहीं चलित आर्थिक वर्ष में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना प्रणयन कराजिबो। एही योजन हिताधिकारी को मुंड पिछा अधिक 5 किलोग्राम चाउल अतिरिक्त भाव जोगाई दियाजिबो बोली खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहते। माननीय मुख्यमंत्री आउ गोटे योजना लागू कले ता ना होची मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। एथिरे मध्य एनएफएस एवं एसएफएस लगभग 3,22,00,000 लोक समस्ते मुंड पिछा 5 केजी नाखे पाइबे। अर्थात मोदी देवे 5 केजी नाखे चाउल मासको, मोहन माझी देवे 5 केजी नाखे चाउल मासको, अर्थात मासको 10 केजी नाखे चाउल मुंड पिछा मिले। एथिसह 13टी विभागर 16टी प्रस्ताव को बैठक में मंजूरी प्रदान करा जायछि। एगुड़िक मध्य बड़म्बा चीनी कल को पुनः कार्यक्षम करने, मुख्यमंत्री हस्ततंत्र योजना को अनुमोदन एवं भुवनेश्वर मेट्रो रेल प्रकल्प को स्थगित रखाजिबा आदि निष्पत्ति अंतर्भुक्त। ओडिशार सांस्कृतिक ऐतिह्य और विभव को प्रचार प्रसार करने चलित मास पहिलू आरंभ होइथिबा ओडिया पक्षर पंचम दिन में आज राज्यर विभिन्न स्थान में ओडिया अस्मिता को उज्जीवित रखापी गणदौड़र आयोजन करा जायथिला। गणदौड़े बहु संख्यार छात्र छात्री और युववर्ग भाग नहीं। भुवनेश्वर ऐतिहासिक एकाम्र क्षेत्र में राज्य क्रीड़ा और युव सेवा विभाग पक्षर ऐतिह्य गणदौड़ कार्यक्रम अंतर्गत सकाळ 5:30 आयोजित गणदौड़ मुक्तेश्वर मंदिर प्रांगण आरंभ हो प्रमुख स्थान अतिक्रम कर राजाराणी मंदिर में पहुंची। नयागढ़ जिला क्रीड़ा विभाग आनुकूल्य आयोजित गणदौड़ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव जिलापाल मधुमिता रथ पताका देखाई गणदौड़र शुभारंभ करते। स्थानीय जगन्नाथ मंदिर गणदौड़ आरंभ हो संस्कृति भवन ठारे पहुंची। भद्रक जिला क्रीड़ा विभाग पक्षर आयोजित कार्यक्रम में जिलापाल दिलीप राउतराय सबुज पताका देखाई गणदौड़र शुभारंभ करते। छात्र छात्री मैंने प्लाकार्ड धरी सहर परिक्रमा कर गांधी पड़िया ठारे पहुंची। केन्द्रापड़ा जिला प्रशासन सहयोग में सामगुड़िया स्थित इंडोर स्टाडियम गणदौड़ आरंभ होइथिला। जिलापाल रघुराम आर आयर उपस्थित में आरंभ होइथिबा जिलार ऐतिह्यर सुरक्षा एवं सुस्थ और निरामय जीवन शैली को आधार कर गणदौड़े सचेतनतार वार्ता दि जाइथिला। मालकानगिरी जिला प्रशासन और क्रीड़ा विभाग मिलित आनुकूल्य आयोजित ऐतिह्य गणदौड़ कार्यक्रम को अतिरिक्त जिलापाल सोमनाथ प्रधान शुभारंभ करते। कार्यक्रम में शताधिक छात्र छात्री और बीएसएफ जवान सामिल होते। जाजपुर जिलापाल अंबर कुमार करंक प्रत्यक्ष तत्वावधान आयोजित गणदौड़ बराहनाथ मंदिर ठार आरंभ हो हॉकी स्टाडियम रे पहुंचीथिला। सुवर्णपुर अधिष्ठात्री देवी मां सुरेश्वरी पीठर आरंभ होइथिबा गणदौड़ सोनपुर महाविद्यालय ठारे शेष होइथिला। गंजाम जिला ब्रह्मपुर ठारे आयोजित जिलास्तरीय गणदौड़ कार्यक्रम को विधायक के अनिल कुमार पताका देखाई शुभारंभ करथिले। महात्मा गांधी स्टाडियम गणदौड़ आरंभ हो खलिकोट एकक विश्वविद्यालय पर्यंत जाई पुनर्बार स्टाडियम को फेरीथिला। कलाहांडी जिला प्रशासन और क्रीड़ा युव सेवा विभाग मिलित आनुकूल्य आयोजित गणदौड़ कार्यक्रम मां माणिकेश्वरी मंदिर बाहरी स्टाच्यू छक दे माणिकेश्वरी विश्वविद्यालय ठारे शेष होइतिला। बरगड़ सहर में जिला प्रशासन पक्षर आयोजित ऐतिह्य गणदौड़ स्थानीय मिनी स्टाडियम ठारे सकाळ 7टार आरंभ होइतिला। जिलार विभिन्न शिक्षानुष्ठान प्राय 500 छात्र छात्री क्रीड़ाविद गणदौड़े सामिल होइतिले। बौद्ध जिलापाल विभूतिभूषण नायक जिला स्टाडियम ठारे गणदौड़ कार्यक्रम को पताका देखाई शुभारंभ करथिले। सहर परिक्रमा करिथिबा गणदौड़े समाजर विभिन्न वर्ग और व्यक्तिविशेष
ସର୍ବବିଶେଷ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଗଣଦୌଡ଼ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରଠାରୁ ବାହାରି ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ପୁରୀର ଜନସାଧାରଣ ଗଣଦୌଡ଼ରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଇରାନ ସମେତ 40ଟିରୁ ଅଧିକ ଦେଶରୁ ଭାରତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରୁଛି ବୋଲି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି। ଇରାନ ସହ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ସଂଗ୍ରହ ନେଇ ଦେୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପୁରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଶ୍ରୀ ପୁରୀ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଦେୟ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଭାରତର ଭାଡ଼ିନାରରୁ ଇରାନର ଏକ ଅଶୋଧିତ ତୈଳବାହୀ ଜାହାଜ ଚୀନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦେଶବାସୀଙ୍କର ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସଫଳତାର ସହ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ନେଇ ପରିବହନ ସମୟରେ ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀର କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଆଜି ଇଷ୍ଟର ସଣ୍ଡେ ବା ପୁନରୁତ୍ଥାନ ରବିବାର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିବସକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଇଷ୍ଟର ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ବା ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କାଲଭାରିଠାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରାଯିବା ପରେ ରବିବାର ଦିନ ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ପର୍ବ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରେମ ଓ ସେବାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶା, କରୁଣା, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପବିତ୍ର ଇଷ୍ଟର ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହେବା ପରେ ଏହାର 3 ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ପୁନର୍ବାର ଧରାବତରଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆଜି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନର୍ବାର ଆଗମନ ଓ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଉପଦେଶ ପାଳନର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରାଯାଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୁଦ୍ରର ଭୂମିକା ନେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଦିବସ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଦିବସର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଭାରତ ସଶକ୍ତିକରଣ ପ୍ରଗତି। ଭାରତୀୟଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା SS ଲୟାଲିଟି ଜାହାଜ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଲଣ୍ଡନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ଜଳଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆଜି ଦେଶରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। 1919 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ, ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରି SS ଲୟାଲିଟି ଜାହାଜ ଜଳଯାତ୍ରା କରିଥିଲା। ଏହି ଜଳଯାତ୍ରା ବାବଦରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଶିଳ୍ପର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ନାବିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନେଇ 1964 ମସିହାରୁ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଦେଶର 7500 କିଲୋମିଟର ଉପକୂଳକୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସାଗରମାଳା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଏବଂ ସବୁଜ ଜାହାଜ ପରିବହନ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି। ଦେଶର ମୋଟ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିମାଣର 95% ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ହୋଇଥାଏ। 2047 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଶ୍ୱିକ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବୈଶାଖ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ପଇତା ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏହି ଗୁପ୍ତ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦଇତାପତି ଓ ଅନ୍ୟ ସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁପ୍ତ ନୀତି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ MV26 ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗତକାଲି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ 226ଟି ପରିବାରକୁ ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ଏବଂ ଦୋକାନ ଓ ପକ୍କାଘର ବାବଦରେ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପବନର ବେଗ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗତକାଲି ତାଳଚେର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର।
ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ ପାଳନର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଐତିହ୍ୟ ଗଣଦୌଡ଼ ଆୟୋଜିତ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିବସକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟର ସଣ୍ଡେ। ସାମୁଦ୍ରିକ ଭାରତ ସଶକ୍ତିକରଣ ପ୍ରଗତିର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଦିବସ ଏବଂ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ 27ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସତର୍କ ସୂଚନା। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:45।